नमस्कार दर्शक बंधु मैजिकल माधवीर आउ गोटे फ्रेश एपिसोड को आपण मानकु स्वागत। तेबे डेरी न करी चलतु वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। भगवान शिव और माता पार्वती थरे परस्पर सह वार्तालाप करुथिले। ठीक सही समय रे भगवान गणेश सेठारे प्रकट हेले। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। आपण मते स्मरण करुथिले कि पुत्र गणेश, तुम माता पार्वती तुम दुई भाई विवाह निमंते चिंता करुथिले। से चाहुचंती कि तुम दुई भाई विवाह अति शीघ्र हो जाऊ। हे माताश्री, हे पिताश्री, आपण मो पई जमा भी चिंता करंतु नहीं। जेउ कारण पई मो माता और पिता चिंतित रहउचंती मु से कारण ही समाप्त करि देउछि। मु निर्णय करि सारिछि कि मु विवाह करिबि नहीं। एतिकी कही भगवान गणेश सेठारु प्रस्थान कले। देवी पार्वती, तुम्हें मन दुख कर नहीं। आउ सबु समय उपरे छाड़ी दियो। आउ समय स्वयं ही सबु व्यवस्थित करिदेबो। आउ देखिबो तुम पुत्र गणेश दिने ना दिने निश्चय विवाह पई राजी होई जिवो। आउ सेपटे भगवान गणेश अरण्य तपस्या करने चली जाइथिले। भगवान गणेश तपस्या रे मग्न थिबा समय रे सेठाको देवी तुलसींकर आगमन हैला। आउ से भगवान गणेशंकर विचित्र मुह को देखि बहुत प्रभावित हेले। से साधन रे लीन भगवान गणेशंक ध्यान को भंग करने को चेष्टा कले, जेउथिरे कि भगवान गणेशंक ध्यान भंग हो गला। देवी, तुमे किए आउ एठा को कौन पाई आसीच? मो साधना और ध्यान को भंग करी तुमे उचित कल नहीं। हे देव, मु धर्मध्वजଙ୍କ पुत्री आ मो माताଙ୍କ नाम माधवी। मु उपयुक्त बरपात्र संधान रे यात्रा पई बाहरी छी। आपण को देखि मते लागिला कि जेमिति मो यात्रार उद्देश्य पूरा हो जाइछि। आपणक विचित्र रूप मते बहु मात्रा रे प्रभावित करिछि। मु आपण को विवाह करबा को चाहूछि। ना देवी, मु आपन को विवाह करि परिबि नहीं। मु विवाह न करिवार प्रण नैछि। कृपा करी आपण एठारु चली जातु। भगवान गणेश देवी तुलसी को विवाह करने को मना करदेले। यही कथा सुनी देवी तुलसी अत्यंत क्रोधान्वित होई भगवान गणेश को अभिशाप देले। आज तुमे मते विवाह करने को मना करुछ, हेले दिने एमिति समय आसीबो जेउठी तुमर गोटिए नुहे दुईटी विवाह हेबो। आउ तुमे तुम दुई पत्नी सह जीवन अतिबाहित करिबो। देवी तुलसी अभिशापर किछि दिन परे भगवान गणेश विवाह प्रति इच्छा प्रकाश कले। हेले से समय रे केउ भी देवी देवता निज पुत्रीर विवाह गणेशक सह करबा को चाहू नथिले। देवता मानकर अराजी हेबार अर्थ एहा थिला कि सबु देवी और देवता रूप और सौंदर्य परिपूर्ण थिले, जोंठी कि गणेश सबु देवता मानक ठारू अलगा देखा जाउथिले। एथिपई तांको सह केही विवाह करबा को चाहू नथिले। विवाह न हेबा द्वारा भगवान गणेश सर्वदा क्रोधान्वित रहउथिले। आउ जेउ भी देवी देवता विवाह हेउथिला सेठारे से विघ्न सृष्टि करुथिले। आउ एथिरे तांको बाहन मूषिक तांको सहाय्य करुथिला। मूषिक गणेशଙ୍କ आदेश रे देवता मानक विवाह मंडप को नष्ट कर देउथिला। आउ एहा द्वारा सेमानक विवाह रे विघ्न घटुथिला। सबु देवी देवता एथिरे भयभीत होई भगवान शिव और माता पार्वती को निकट रे पहुंचिले। प्रभु, भगवान गणेश को केजाणी कौन हो जाइछि। जार भी विवाह प्रस्तुति हेउछि से सेठाको निजर बाहन मूषिक को पठाई सेठारे विघ्न सृष्टि करुछंती। आ मूषिक सारा मंडप और विवाह व्यवस्थित स्थल को छारखार कर दउछि। सबु देवी देवता निज विवाह को नहीं चिंतित अछंती। एही समस्यार समाधान पई आपण मानकु प्रजापति ब्रह्मांक निकट को जीवाकु हेबो। से ही एही समस्यार समाधान निश्चय करि परिबे। एहा परे सबु देवी देवता प्रजापति ब्रह्मांक निकट को जाई
ନିଜ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିଲେ। ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, କିଛି କରନ୍ତୁ, ଆମର ଏ ସମସ୍ୟାର କିଛି ଉପାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣମାନେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଏତିକି କହିସାରି ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା 2 ପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ରିଦ୍ଧି ଓ ସିଦ୍ଧି ରଖିଲେ। ମୁଁ ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇଛି ତାହା ତୁମେମାନେ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବ। ରିଦ୍ଧି, ସିଦ୍ଧି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ କି ଯେବେ ବି ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଯେଉଁ ବି ବିବାହରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେମିତିକି ଗଣେଶଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ବିବାହ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ନ ହୋଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ ରଖିବୁ। ହେ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା, ଆପଣ ଆମକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳ ହେବୁ। ଏହାପରେ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ରିଦ୍ଧି ଓ ସିଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୁତ୍ର ଗଣେଶ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ମୋର 2 ପୁତ୍ରୀ ରିଦ୍ଧି ଓ ସିଦ୍ଧିଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କର। ଏହା ତ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଟେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଗଣେଶ ରିଦ୍ଧି ଓ ସିଦ୍ଧିକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶ ରିଦ୍ଧି ଓ ସିଦ୍ଧିଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର କଥା ବୁଝାଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବାହନ ମୂଷିକ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ଆଉ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, କୃପା କରି ମୋତେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରିଦ୍ଧି, ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଦିଅ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଆରେ, ତୁମେ 2 ଜଣ ପରସ୍ପର ସହ ଝଗଡ଼ା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅବଶ୍ୟ ଦେବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ତ ମୋ ଉପରେ ହିଁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ବି କ'ଣ ଦରକାର? କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଦ୍ଧି ଓ ସିଦ୍ଧି ଏପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଟକାଉଥିଲେ। ଥରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ବାହନ ମୂଷିକ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତୁମେ ଏଠି ବସି ଲଡୁ ଖାଉଛ? ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ବିବାହରେ ବିଘ୍ନ ଘଟାଇବାକୁ କହିଥିଲି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ହେଲେ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଆଦେଶରେ ମୁଁ କିଛି ବି କରେନି। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତା ବିନା କିଛି ବାଧା ବିଘ୍ନରେ ନିଜର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଏହା ଜାଣିପାରିଲେ କି ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଟକାଇବା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲା ଆଉ ସେ ଅବିବାହିତ ରହିଗଲେ। ଏଥିରେ ସେ ବହୁତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ରିଦ୍ଧି ଓ ସିଦ୍ଧିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ପୁତ୍ର ଗଣେଶ, ତୁମେ ତୁମର କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କର। ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର 2 ପୁତ୍ରୀ ରିଦ୍ଧି ଓ ସିଦ୍ଧିଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଛି। କୃପା କରି ଏହା ସ୍ୱୀକାର କର। ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଟି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏଥିସହିତ ଦେବୀ ତୁଳସୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ସତ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲା। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର 2ଟି ବିବାହ ହେଲା। ରିଦ୍ଧି ଓ ସିଦ୍ଧି ତାଙ୍କର 2 ପତ୍ନୀ ହେଲେ ଆଉ ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ଶୁଭ ଓ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏହା ସହିତ ଏକ ପୁତ୍ରୀ ଯଥା ଦେବୀ ସନ୍ତୋଷୀ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କଥାଟା ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସପୋର୍ଟ ଆମକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ
ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସପୋର୍ଟ ଆମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଗଣେଶ ପୂଜାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।